Okay, so class 6, chapter 8, page number 72. Now feel your ear. You can see the picture also. বলতে contact to feel করতে দেখতে বলছে. Do you find any hard bony parts that can be bent? তা কিছু শক্ত শক্ত জিনিস দেখতে পাচ্ছ, এটা মুড়তে পারছি। শক্ত আছে and it can be bent also. Do you notice anything different between the earlobe and the portion? Earlobe মানে এটা, this is the earlobe, নিচেরটা। তা এইটার মধ্যে আর উপরের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে? হ্যাঁ, তা কি বলছে দেখো, you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? তাহলে আমরা দেখছি যে উপরে যে পার্টটা আছে ওটা অতটা সফট নেই, উतना সফট नहीं जितना earlobe है, মানে এইখানে যেখানে মেয়েরা কানের দুল পরে, কান কাউ पहनते না, এই পার্টটা very very soft, earlobe is very soft। কিন্তু এই যে আপার পার্টটা আছে it is hard but it is not as hard as a bone, हड्डी ऐसा सख्त नहीं है क्या, হাড়ের মতন শক্ত নয়। This is cartilage, so this is upper part, এটা হচ্ছে cartilage। It is hard but it can be bent and it is not as hard as a bone। Now cartilage is also found in the joint of the body। আর এই যে নিচে পার্টটা আছে earlobe, ওটাতে পুরোপুরি মাসলস, এখানে কার্টিলেজ নেই, একটু উপর দিকে আছে কার্টিলেজ। এই যে নিচে পার্টে earlobe, এটা পুরোপুরি মাসলস, পুরা মাসলস है। Now cartilage is also found in the joints of the body, যেখানে যেখানে জয়েন্ট আছে সেখানেও পাওয়া যায়। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage। আমাদের স্কেলিটন অনেক ধরনের বোনস, জয়েন্টস আর কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। So cartilage is also found in the joints of the body। Now we have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage। You could feel, bend and move many of them। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook। আচ্ছা, এটা ড্রয়িং একটা থাকলো, this is your homework। skeleton বানানা, ছবি দেওয়া আছে, बनाओ बस तरीके से, ठीक है जी। इतना हड्डियाँ कम नहीं होनी चाहिए, जितनी है उतनी होनी चाहिए। बढ़ी दी तो बढ़ दो एक, मतलब फ्रैक्चर हो गया इसलिए बढ़ गया वो। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways। তাহলে আমরা joints এর ব্যাপারে জানি, joints help us to move। Now what makes the bones move the way they do? तो ये जो हड्डी लोग मूव करे, हाड़गुलो मूव करे, कैसे मूव करते हैं भाई? अपने आप, हाँ नारे ना, निजे निजे, रियाज सलमा निजे निजे मूव करे, नार्वस सिस्टम। अच्छा देखें नहीं हमरा, बोलते make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb। Do you see any change in your upper arm? तो की बोलते মেক আ ফিস্ট, এই যে ওয়ান হ্যান্ড, এই ছবি দিয়েছে দেখতে পাচ্ছিস, হ্যাঁ, তা এরম ফিস্ট বানিয়ে এরম করতে বলছে। সো হোয়াট ক্যান ইউ সি, ওপর দিকে নিচের দিকে কি দেখতে পাচ্ছি, রেড রেড ব্রাউন ব্রাউন দিখ रहा है ना, কি দেখছি ডোলে, তাই তো হিন্দি বলতে ডোলে বলতে না, মাসলস। তো क्या हुआ ভাই, নর্মালি যখন থাকে এরকম হয়, এরকম ফ্ল্যাট যদি থাকে হবে না, কিন্তু এরকম যখন করছি কি হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে। কি করে ফুলছে ওটা, কন্ট্রাকশন, মাসলস আর গেটিং কন্ট্রাক্টেড। আর जब छोड़ दे रहे, দেখো যখন ছেড়ে দিচ্ছি একটু প্লেন হয়ে যাচ্ছে, নর্মাল, দ্যাট ইজ দে আর রিল্যাক্সিং। সো মাসলস কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড রিল্যাক্স, নর্মাল যখন হয়ে যায় দে আর রিল্যাক্সড, আর যখন জড়ো হয় ইকट्ठा হয়ে যাতে দে কন্ট্রাক্ট। সো উই ক্যান সি, অবজার্ভ আ সোয়েলেন রিজন, সোয়েলেন মানে ফুলা হওয়া, ইন দ্য আপার আর্ম, ওপর দিকটা আমরা একটু ফুলা ফুলা দেখছি, নিচের দিকটা ফোলা আছে কি, নিচের দিকটা নয় বলতে গেলে ওপর দিকটা ফোলা আছে। নাও দিস ইজ আ মাসল, তো উপরে যে ফোলা পার্টটা আছে দ্যাট ইজ দ্য মাসল। দ্য মাসল বাল্জড, বাল্জ মানে ऊपर को आया ना, একটু ফুলে যাওয়া, ডিউ টু কন্ট্রাকশন ইট বিকেম স্মলার ইন লেন্থ, है ना। ये है आपका, सपोज दिस इज द मसल, दिस माई हैंकाचिफ, আর যখন আসছে কন্ট্রাক্ট হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, ফুলে যাবে এটা,
আর লম্বা হচ্ছে প্লেন, তাই তো? So similarly, now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscle? Is it still contracted? No. You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. হার্ট में দেখবে এই পায়ের পিছু দিকটা, এই নিচে দিকটা, এখানটায় এই দিকটা ফোলে, জাঙ্গের এখানটা ফোলে, হ্যাঁ এখানটা দেখবে নিচের দিকে এটা ফোলা থাকে। When contracted the muscle becomes shorter. যখন কন্ট্রাক্ট হয় মাসলটা শর্ট হয়ে যায়, লেন্থ কমে যায়, লম্বা কম হয়ে जाता है। Stiffer, stiffer and thicker. Stiff माने टाइट and thicker माने मोटा हो जाए। It pulls the bone. तब क्या करता है मसल्स? बोन को खींचता है ना? बोन कैसे खींचता है? अब এরকম টানে, এই যে আমি এরকম করলাম, বোনকে টানলো, কে টানলো? মাসলস গুলো টানলো। ইউ ক্যান ফিল, এখানে এখানে হাত দিয়ে দেখো, দেখো এখানে এখানে এরকম হাত দিয়ে এখানে হাত রাখো, দেন ইউ এখানে হাত দেবে, ঠিক এই জায়গাটা এরকম করো, হাতটা দাও, দিয়ে এরকম করে দেখো, यू कैन फील द स्किन, स्किन खिंच रहा है, देखो खिंच रहा है स्किन। खाली हाथ से समझोगे आप, यहाँ ऐसे हाथ रखो, हाथ रखो, देखो এরকম করে ছাড়বে, স্কিনটা টান ধরছে, স্কিন खिंचेगा आपका, হচ্ছে তো? এরকম ভালো, এরকম করে হাতটা রাখলে ভালো বুঝতে পারবে চামড়াটা। সো ইট পুলস দ্য বোন। মাসলস ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, জোড়া জোড়া কাজ করে। নেক্সট এখানে কি বলছে? মাসল ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, জোড়া জোড়া কাজ করে। উপরে যেরকম দেখলাম, উপরে মাসলস ছিল, নিচে মাসলস ছিল, তাই তো? সো দে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স। when one of them contracts, একটা যখন কন্ট্রাক্ট জড়িয়ে যাচ্ছে, জমা হয়ে যাচ্ছে এক জায়গায়, দ্য বোন ইজ পুলড ইন দ্যাট ডাইরেকশন। তা যেদিকে কন্ট্রাক্ট হবে, তা এইদিকে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে মানে বোনটা এইদিকে আসছে, ঠিক আছে? আবার এইদিকে যখন করছি তখন এই দিকটা একটু হালকা লাইট, এদিকটা বলতে গেলে নর্মাল পজিশন, তো সেই জন্য কন্ট্রাক্ট হচ্ছে না, কিন্তু যে দিকটা কন্ট্রাক্ট হবে সেই দিকটা বোনটা পুল করবে। দ্য আদার মাসল অফ দ্য পেয়ার রিল্যাক্সেস। আর আদার মাসলটা যেরকম আমরা উপরে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, ওপরে মাসলটা কন্ট্রাক্ট করছে, নিচেরটা রিল্যাক্স করছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, দুটোই রিল্যাক্স করে যাচ্ছে। আ মাসল ক্যান অনলি পুল। মাসল কি করতে পারে? শুধু পুল করতে পারবে, টানতে পারবে। ইট ক্যানট পুশ, ধাক্কা नहीं दे सकता मसल। Thus two muscles have to work together to move a bone. So always two muscles work together. এমনি হাতে ক্ষেত্রে দেখছি না, আর্ম, আপার মাসল অ্যান্ড লোয়ার মাসল দুটো একসঙ্গে কাজ করছে। আচ্ছা, আর মাসলস অ্যান্ড বোনস অলওয়েজ রিকোয়ার্ড ফর মুভমেন্ট? মাসল বোন সবসময় দরকার? ইয়েস, উইদাউট মাসলস অ্যান্ড বোনস দের ক্যান্ট বি এনি মুভমেন্ট। বোনস অ্যান্ড মাসলস টুগেদার হেল্প ইন মুভমেন্ট। ওনলি মাসলস ক্যানট মুভ and only bones cannot move. খালি হাড় মুভ করতে পারবে, খালি মাংস মুভ করতে পারবে না। Now do animals have bones? Do all animals? What about an earthworm or a snail? earthworm or snail muscles bones আছে? bones muscles? earthworm এ শুধু muscles আছে। ওখানে হয়, ওখানে কিভাবে হয়? কন্ট্রাকশন এন্ড রিল্যাক্সেশন। ওদের ভেতরে বডির মধ্যেই তারা কন্ট্রাক্ট করে মাসলস আর রিল্যাক্স করে, ऐसे आएगा, फिर এরকম के এগিয়ে যায়। দেখবি ইফ ইউ ওয়াচ স্নেল or earthworm closely, একটু কাছে কাছে দেখবি, or caterpillar, someday you can see the caterpillar moving like this. ना कुछ कुछ ऐसे रहते हैं बिना बिना पैर के रहते हैं, কিছুই থাকে। वो caterpillar एग्जैक्टली ना ওই মতনই দেখতে ক্যাটাগরি। earthworm কেঁচুয়া দেখা হোক আপনি, কেঁচো তা কোনো থাকে, বাট ইট মুভস। দেখ earthwormটা দেখিস এরকম ভেতর দিকে এরকম জড়িয়ে যাবে, কন্ট্রাক্ট দেন রিল্যাক্স, কন্ট্রাক্ট আর রিল্যাক্স করে। ঠিক আছে, এইটুকুই রাখছি।